प्रभुंकर महापवित्र नामर धन्यवाद हो। मु परमेश्वर प्रशंसा करे। प्रभु अनुग्रह करी आपण मानक मते पुनर्बार गोटे सुंदर अवकाश देइछंती तांकर वाक्य को शिक्षा लाभ करिबा पाए। आम्भ मानक परमेश्वर जीवित परमेश्वर अटंती। से दिन प्रतिदिन ताहांकर वाक्य द्वारा से कथा होउछंती, कारण से कथा कहिबा परमेश्वर अटंती। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आज सेवा कार्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपण समस्त को स्वागत जनाए। आज आमे आउ एक नूतन प्रसंग उपरे अल्प समय परमेश्वर वाक्य कथबार्ता हेबा। आज प्रसंग है ख्रीष्ट विश्वासी निमंते प्रार्थना कहीं आवश्यक। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी निमंते प्रार्थनार आवश्यक कहीं यही प्रसंग उपरे आमे अल्प समय परमेश्वर वाक्य कथबार्ता हेबा। प्रथम विषयटी आमे देखिबा परमेश्वर वाक्य लुकलिखित सुसमाचार 6 अध्याय 12 पद पढ़िबा। एठारे ए प्रकार लिखा जाए, सही समय रे से दिने प्रार्थना करिबा निमंते पर्वत को बाहरी जाई ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करू करू समस्त रात्रि जापन कले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले एही पृथ्वी पृष्ठरे थिले, से परमेश्वर निकटरे प्रार्थना करू करू संपूर्ण रात्रि को से जापन करुथिले बा संपूर्ण रात्रि परमेश्वर निकटरे प्रार्थना करू करू से बिताउथिले। अनेक समय मनुष्य मान सहित से कथबार्ता करुथिले, सहभागिता करुथिले। आउ रात्रि समय परमेश्वर निकटरे से सहभागिता करुथिले। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कहीं आवश्यक पड़ुथिला ना, से जेपरी परमेश्वर पिता सहित सहभागिता करिवे, तांको सहित से जेपरी कथबार्ता हेबे, एतिपाई प्रार्थनार आवश्यक पड़ुथिला। जदि आपण माने आद्य मंडली रे देखिबे प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 42 पदरे ए प्रकार लिखा जाउछि, से माने प्रेरित मानकर शिक्षारे, सहभागितारे, रोटी भांगिबारे और प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित्त होई रहिले। जदि आपण माने मो सहित प्रथम कोरिन्थिय 1 अध्याय 9 पदरे जदि देखिबे ए प्रकार लिखा जाए, ईश्वर विश्वास्य जहांको द्वारा तुम्भे माने ताहांको पुत्र यीशु ख्रीष्ट आम्भ मानक प्रभुंकर सहभागिता निमंते आहूत होइछ। एठी लिखा जाए, प्रभुंकर सहभागिता निमंते आम्भे माने आहूत होइछु। आमे केमिति प्रभुंक सहित सहभागिता करू? प्रभुंक सहित सहभागिता करिबा पाई प्रार्थनार आवश्यक आमानकु पड़े। जेपरी कथा हेबा पाई मुखर आवश्यक, जेपरी देखिबा पाई चक्षुर आवश्यक, जेपरी सुनिबा पाई कर्णर आवश्यक, सेही परी परमेश्वर सहित सहभागिता करिबाकु हेले प्रार्थनार आवश्यक रहिछि। जदि पुरातन नियमर जणे भक्त दानिएल प्रभु भयकारी जड़े दानिएल प्रभुंकर सेवकों जीवन देखिए, से जो समय राजा अधीन से काम करुछंती, से जगतर बड़ दायित्व से पाइछंती। राजा सहित सहभागिता कला बेले तांको सहित बसुचंती, चा पी सहभागिता करुछंती, तांको सहित कार्य कला परे ऑफिस रे सहभागिता करुछंती। मात्र स्वर्गर परमेश्वर सहित से जेतेबेले सहभागिता करुछंती, से समय से कौन करुछंती? दिन को 3 थर से प्रार्थना करुछंती। आंठू मारी परमेश्वर निकटरे से प्रार्थना माध्यम से प्रभुंक सहित निज संपर्क को से बढ़ाउछंती। सेतिपाई आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव में आमको प्रार्थनार आवश्यक एथिपाई पड़े, आमे जेपरी स्वर्गर परमेश्वर सहित सहभागिता करिबा। द्वितीय विषय मु आपण मानक निकटरे रखिबा पाई चाहे। जदि आपण माने मो सहित लुकलिखित सुसमाचार 18 अध्याय को आसिबे, 18 अध्याय 1 पद ठारू 3 पद पर्यंत आमे पढ़िबा। क्लांत नहे सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य, ए विषय से सेमानकु दृष्टांत दे कहिले। गोटिए नगर रे जणे विचारकर्ता थिले, गोटिए नगर रे जणे विचारकर्ता थिले, से ईश्वरंकु भय करू नथिले कि मनुष्य को मानू नथिले।
ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲା। ସେ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା, ମୋହର ବିବାଦୀର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବିନା, ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ସଦୃଶ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ବିଧବା ମାନଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଧବା ମାନେ ନିଃସହାୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବଳ, ସେହି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଧବା ସେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ସେହି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ମାଗି ସେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଥରକୁ ଥର, 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା, ମୋହର ବିବାଦୀର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଅତି ଖୁସିରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆରାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ 2-3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କମିଯାଇଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କାହାକୁ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁ, କିଏ ଯେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୁର୍ବଳ, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବିଧବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ବଳ ପାଇବ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନିକଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନକାରୀ, ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେପରି ବଳ ପାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକଚିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ। କାହିଁକି ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ 120 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। କାହିଁକି ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ସେମାନେ ଏକଚିତ୍ତରେ, ସେମାନେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ 120 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ଯଦି 2 ପର୍ବ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 4 ପଦରେ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ। ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ,
तदनुसारे सेमाने अन्यान्य भाषा कथा कहबाकू लागिले। प्रभुଙ୍କ नामର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ବଳ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି, ଆମେ ଯେପରି ଶକ୍ତି ପାଉ, ବଳ ପାଉ। କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି? ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଶକ୍ତି, କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ମଇଳା ଭାଷାରୁ ଆମେ ସେଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଶକ୍ତି, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଧାରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି? ଏଫିସିଓ ଯଦି ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଫିସିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଆଉ 16 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୁଁ ଜାନୁ ପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି? ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୁଁ ଜାନୁ ପାତି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି? ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଆମେ ସାହସ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରନ୍ତି କି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ବଳ এই ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ମାଥିଉ 7:7। ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ କାହିଁକି ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ମାଗିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିପାରିବା ନାହିଁ। ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ବି ଆମେ ମାଗିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବାର ଅଛି, ମାନତ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର 2 ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ପାଳକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିଠି ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଚିଠି ଲେଖିବାର ଅଛି, ସେହି ଚିଠି ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ମାଗିବା ପାଇଁ? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଘର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଗାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ଗୋଟେ ଦିଅ, ମୋତେ ଭଲ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଚାକିରି ଦରକାର ଅଛି। ଏଇସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ମାଗିବାଟା ବୋଲି କହିଲେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଭାବି ଅନେକ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ମାଗିବା ମତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ 11 ପଦ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି? 11 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା
ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନ ଦେବେ। ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଅନାବନା ବିଷୟ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, ଆମକୁ ଯଦି ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ଇଏ 3 ମାସର ଶିଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ଆଜି ମୋତେ ପାଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ସେ 3 ମାସରୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବୁ ଆମେ? ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ମାଗିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି 11 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପିତା କିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ ତାହାର ପୁଅ ମାଛ ମାଗିଲେ ସେ ତାହାକୁ ମାଛ ବଦଳରେ ସାପ ଦେବ, କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ମାଗିଲେ ସେ ତାହାକୁ ବିଛା ଦେବ। 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ, ତେବେ ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଦରକାର ଅଛି। ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା, ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା, ତୁମ ଶକ୍ତି ବିନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ, ଗୋଟେ ସଫଳୀକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ ମୁଁ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 62 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତ 62ର 8 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କଠାରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କଠାରେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର ରଖିବାଟା ଆଜି ଏହି ଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ। ବେଳେ ବେଳେ ନିର୍ଭର ରଖୁ ଆମେ, ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ହେଲେ, ସୁଯୋଗ ହେଲେ, ବେଳେ ବେଳେ କେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, କାହାର ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବୁ, କେଉଁ ସହଭାଗିତାକୁ ଟିକେ ଯିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଉଷ୍ମତା ଆସିବ, ଉଦ୍ଯୋଗ ଆସିବ, ସେସବୁ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିଦେବୁ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ? ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କୁହ। ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗିକିନା କୁହ। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକିନା କହିବେ? ପ୍ରଚାର କରି, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି, ଗୀତ ଗାଇ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି, କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ମନର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଆଉ 19 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। କେମିତି ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିବ? ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବ? ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ହେବ। କେମିତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ଯାହା ବନ୍ଦ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହେବ? କେମିତି ଏଇ ସବୁ କରିବ? 19 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକମନା ହୋଇ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ, ତାହା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ବାଇବେଲରେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଝି ସ୍ୱର୍ଗ ବା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ।
द्वितीय स्वर्गरे जो शैतान शक्ति अच्छी, द्वितीय स्वर्गरे लुसिफर रही ए जगत को कंट्रोल करुछि, सही शक्ति को आपण दुई जन एकमना ही जदि प्रभु निकट प्रार्थना करेंगे, सही शक्ति कौन हेब नष्ट हो जीव। आज परिवार समस्या, परिवार रे थिबा समस्त प्रकार अभिलाष पाप, परिवार रे थिबा समस्त प्रकार शैतान कार्य को आपण केमिति नष्ट करिवे? प्रार्थना द्वारा। एथिपाई हमको प्रार्थना द्वारा दरकार आवश्यक रही, एथिपाई हमको प्रार्थना आवश्यक रही। आमे जेपरी शैतान कार्य को नष्ट करिवु, शैतान कार्य को आमे विनाश करिवु, एहिथिपाई हमको प्रार्थना आवश्यक रही। शैतान कार्य को मारिया पाए आम गाँ गली रे अनेक अंधविश्वास लोक मैंने अच्छा जहाँ भूत लगी जाए से आमर जड़ा तैल जो गछ तैयारी हुए से गछ आणिकिना जहाँ भूत लगुच ताकू बाढ़ाती, एमिति बाढ़ई बाढ़ई देह जाक फुली जाए, मात्र से भूत ता ठारू जाए नहीं। किंतु प्रभुंकर धन्यवाद हो, जीशुंक नाम रे जा बोली पदे कहीदेला क्षणी से भूत चित्कार करी बाहरी जाए। कारण प्रभु आमान को यही शक्ति आमान को देइचंती, दुनियार का को देई नाहंती, मात्र से जहां को बाछिचंती से विश्वासी मान को से अधिकार देइचंती। प्रभु को नाम प्रशंसा हो। सेति पई शैतान परिवार रे कार्य करथिबा शैतान रो कार्य को बांधिबा पाए, नष्ट करिबा पाए हमको प्रार्थनार आवश्यक रही। पुओ झियो मानकर जीवन अबाटे जाउछि, से माने प्रभु ठार दूर को जाउछंती, आपण को प्रभु निकट से आनिबा पाए किछि करिबार आवश्यक नहीं। स्वामी स्त्री जदि एक मना ही आंठेबे प्रभु निकट प्रार्थना करेंगे, से समस्या किछि दिन भितर समाधान हेबो। एथिपाई हमको प्रार्थनार आवश्यक रही। जदि पंचम विषय आपण माने देखिबे, सही माथ्यू लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, मु पढ़ी देउछि। परीक्षा रे जेपरी न पड़, एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक सत्य, मात्र शरीर दुर्बल। परीक्षा रे जेपरी न पड़ू, एथिपाई हमको प्रार्थना आवश्यक रही। माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट यह कहू नाहंती तुमे एबे सुस्थ अछ, रोग न आसीबा पाई प्रार्थना कर, समस्या न आसीबा पाई प्रार्थना कर, पापरे जेमती न पड़िबो, पाप जेपरी तुम जीवन रे प्रलोभन न आसीबो, अभिलाष न आसीबो, सेति पाई प्रार्थना करे बोली से कहू नाहंती। से कहउचंती परीक्षा रे जेपरी न पड़ो, एति पाई प्रार्थना कर। आमे कोन प्रार्थना करिवु? प्रभु मते केबे रोग न आसु, प्रभु परीक्षा न आसु, एथिपाई प्रार्थना नहीं। मो जीवन रे परीक्षा आसीबो, दुख आसीबो, समस्या आसीबो, प्रभु मात्र ताकू हैंडल करिबा पाए तुमे मते बल दियो। मु परीक्षा रे जेपरी पड़ी न जीवी, धन लोभ रे पड़ी न जीवी, बेविचार रे पड़ी न जीवी, मु जेपरी लांच नेबारे मु तत्पर न हेबी, सेथिपाई मते प्रार्थना आवश्यक रहिछि। आ प्रार्थना बिना ए सब प्रलोभन परीक्षा रु मु उद्धार पाई परिबि नै। जदि षष्ठ विषय आपण माने देखिबे, षष्ठ विषय गीत संगीता 119 पर्व, गीत 119 18 पदरे ए प्रकार लिखा जाए। तुम्हे मोर चक्षु प्रसन्न कर, तुम्हे मोर चक्षु प्रसन्न कर, तहिरे मु तुम व्यवस्थारु आश्चर्य विषय मान देखि पारिबी। केते सुंदर प्रार्थना प्रिय माने। तुम्हे मोर चक्षु को फिटाओ, प्रसन्न कर, कहीं तहिरे मु तुम व्यवस्थार आश्चर्य विषय मान देखिपारि। प्रिय प्रभु लोक मैंने परमेश्वर वाक्य रे अनेक गुप्त रहस्य मान रही, से सब विषय आमे बुझी पारिबा नहीं, किंतु आमे वाक्यर आश्चर्य विषय मान बुझीबा पाई प्रभु निकट रे प्रार्थना करिबार अछि। प्रभु तो वाक्य अनेक गुड़ाए विषय रही, मु बुझी पारु नाही, मात्र मते जोटा आवश्यक अच्छी तुम्हें ही बुझे पार। तुम्हें मोर आखि को फिटाओ, तुम वाक्यर प्रकाशन तुम्हें मते दियो। यही बोझ यहीटा बुझापी, प्रभु वाक्य शिखापी आमको प्रार्थनार आवश्यक अच्छी। जदि आपण मैंने 2 Corinthians 4:4 देखिए, शैतान अनेकंकर चक्षु को से कौन करिछि अंध करी रखिछि, कहीं से माने जेपरी गौरवमय सुसमाचार को बुझीजिबे बोलिकिना सी सेमानकर आखि को
ଅନ୍ଧ କରିକିନା ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ 4:4 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର, ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାର କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେହି ସୁସମାଚାର ଯେପରି ଲୋକମାନେ ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଚୁଣ୍ଟିକିନା ରଖିଛି, ଅନ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ଆଜି ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହି, ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଅନେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ଅଛି, ଅନ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଅନ୍ଧ ପାଳକମାନେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଭିନ୍ନ, ବୁଝିବାଟା ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। 6ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମକୁ ବଳ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ହାରି ନ ଯିବୁ, ପଡ଼ି ନ ଯିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ, ପ୍ରକାଶନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।